నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు, వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదుననుకొనెను. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను. జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయమును అతనికి లేకపోయెను. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రక్కటెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసంతో పూడ్చివేశాను. తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము వద్దకు తీసుకొని వచ్చెను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను, నా ఎముకలలో ఒక ఎముక, నా మాంసంలో మాంసము, ఇది నరునిలో నుండి తీయబడెను గనుక వారి నారి అనబడును. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై యుందురు. దేవుడు ఈ వాక్యమును దీవించునుగాక. ఈ దిన వాక్య భాగం రెండో భాగము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 20 నుండి 33 వచనాల వరకు. నా దగ్గర ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంది, అందుకని ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను. Ephesians chapter 5 verse 20 to 33. 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave it himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Today's scripture reading is taken from the book of John, chapter 2, verses 1 to 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned to wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory,
and his disciples believed in him. May God bless this word. వివాహ ప్రకటన చదువుతూ ఉన్నాను. దయచేసి సంఘ బిడ్డలందరూ కూడా గమనించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల విద్యానగర్ కాపురస్తులు గొర్రెముచ్చు జయచంద్రబాబు సౌమిత్రి గార్ల కుమారుడు విజయ్ మనోహర్ అని ఆయనకును, గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలం నిడుబ్రోలు కాపురస్తులు వేముల జ్యోతిరాజు బేబీ రాణి గార్ల కుమార్తె బేబీ ప్రియాంక అను ఆమెనకును 2021 సంవత్సరము ఫిబ్రవరి నెల 13వ తారీఖు శనివారము ఉదయం 10:30 గంటలకు సాల్వేషన్ ఆర్మీ చర్చి క్రిస్టియన్పేట బాపట్ల నందు పాస్టర్ రెవరెండ్ కె బెంజమిన్ చెన్నయ్య గారిచే పరిశుద్ధ వివాహ కార్యక్రమం జరుపుటకు పెద్దలచే నిర్ణయింపబడెను. కావున వీరిరువురు యథావిధిగా జతపరచబడకూడదని, న్యాయమైన ఆటంకం ఏదైనా ఉన్నయెడల లిఖితపూర్వకముగా తగిన సాక్ష్యాధారములతో ఇప్పుడే తెలియజేయవలనని ఇందుమూలముగా సంఘమంతటికి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. లేనట్లయితే ఇక ఎన్నటికి కూడా మౌనముగా ఉండవలసినదేనని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సంఘమంతయు కూడా మరి మౌనముగా ఉండి మరి మీ యొక్క మౌనము చేత ఈ వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడానికి మీ యొక్క అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తారు. అయితే మౌనము అర్ధాంగీకారం అని అంటూ ఉంటారు. అయితే మీ పూర్తి అంగీకారాన్ని మీ కుడి చేతిని పైకి లేపి మరి చూపించడం ద్వారా ఈ వివాహ కార్యక్రమం జరపడానికి మీకు ఇష్టమైన విషయాన్ని తెలియజేయాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ కూడా మీ కుడి హస్తాలు. వెరీ గుడ్. పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె కూడా తమ యొక్క చేతులు మరి చూపించి చక్కగా అంగీకారాన్ని తెలియజేసి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధ వివాహ కార్యక్రమంలోనికి నేను మరి ముందుకి కొనసాగుతూ ఉన్నాను. మౌత్ ఒకసారి పెండ్లి కుమారునికి ఇవ్వండి. పెండ్లి కుమారుని మనము ఆయన యొక్క నోటితో ఆయన స్వరము ద్వారా మనము ఆయన యొక్క అంగీకారాన్ని తెలుసుకుందాం. విజయ్ మనోహర్, నీవు ఈ స్త్రీని అనగా బేబీ ప్రియాంకను వివాహము చేసుకున్నటకు దేవునిదట సమ్మతించుచు ఉన్నావా? సమ్మతించుచున్నాను. ఈమెను ప్రేమించి గణపరిచి సుఖదుఖములయందు సంరక్షించి మీరిద్దరూ బ్రతికినంత కాలము ఇతరులనెవరిని ఆశింపక ఈమెతోనే కాపురము చేయుదువా? ఈమెతోనే కాపురము చేయదును. బేబీ ప్రియాంకతోనే కాపురం చేయదును. వెరీ గుడ్. అమ్మాయికి మౌతి తీసుకోమ్మా. బేబీ ప్రియాంక, నీవు ఈ పురుషుని అనగా విజయ్ మనోహర్ అను ఈ పురుషుని నీ భర్తగా స్వీకరించి దేవుని నియమం చొప్పున పరిశుద్ధ గృహస్థ మార్గమందు జీవించేదవా? దేవుని కృపతో జీవించదను. ఈయనను ప్రేమించి ఆదరించి ఘనపరిచి సుఖదుఖములయందు సంరక్షించి మీరిద్దరూ బ్రతికినంత కాలము ఇతరులనెవ్వరిని ఆశింపక ఈయనతోనే కాపురము చేయుదువా? విజయ్ మనోహర్తో కాపురం చేయుదును. వెరీ గుడ్. ఇద్దరు కూడా తమ యొక్క అంగీకారమును తెలియజేసి ఉన్నారు. దయచేసి ఈ సమయంలో ఇరువురి పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు కానీ మరి సంరక్షకులుగా ఉన్నటువంటి వారు వేదిక మీదకి రావాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. పెండ్లి కుమార్తెని పెండ్లి కుమారుని చేతికి అప్పగించడానికి పెండ్లి కుమార్తె తల్లిదండ్రులు, అలాగే అబ్బాయి తరపున పెండ్లి కుమారుని మేనమామ గారు వారి మేనత్త గారు దయచేసి వేదిక మీదకి రావాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అమ్మాయి కుడి చేయి పట్టుకోండి. అలాగే మీరు అబ్బాయి కుడి చేయి తీసుకొని ఒకరి చేతిలో ఒకరు చేతులు కలపండి.
మీరు పట్టుకొని ఉండండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు కూర్చోండి సార్. మీ ఇద్దరు ఫ్రీగానే ఉండండి, ఏం కంగారు లేదు. కాకపోతే కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చారు కాబట్టి కార్యక్రమం స్పీడ్గా అవుతా ఉంది. చక్కగా నవ్వుతూ ఉండండి. ఓకే, మౌత్ ఒకసారి తీసుకునండి. విజయ్ మనోహర్, అమ్మాయికి వెళ్ళి నువ్వు చూస్తూ నేను చెప్పేటువంటి మాటలు అమ్మాయితో చెప్పాలి. ఇది ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్న అమ్మాయితో నువ్వు, కాబట్టి ఈ ప్రమాణం ఇప్పుడు నువ్వు చేసేటువంటి ప్రమాణం నీ జీవితకాలం గుర్తుంచుకొని ఆ విధంగా నడబోతూ ఉన్నావు. కాబట్టి అమ్మాయికి వెళ్ళి చూస్తూ నేను చెప్పేటువంటి మాటలు అమ్మాయితో చెప్పు. విజయ్ మనోహర్ అను నేను, విజయ్ మనోహర్ అను నేను, బేబీ ప్రియాంక అను నిన్ను, బేబీ ప్రియాంక అను నిన్ను నా భార్యనుగా నా భార్యనుగా స్వీకరించి నా జీవిత కాలమంతయు నీ ఎడల నమ్మకముగా ఉందునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఏ విధంగా ఉంటానన్నా? ఎలా ఉంటానన్నా? నమ్మకంగా. అదే విధంగా మరి నీ యొక్క జీవిత కాలం అంతా అమ్మాయి ఎడలు ఉండాలి. మౌత్ అమ్మాయి కూడా. అమ్మ నువ్వు కూడా చూసి అబ్బాయికి చూస్తూ ఈ మాటలు చెప్పు. బేబీ ప్రియాంక అను నేను, విజయ్ మనోహర్ అను నిన్ను నా భర్తనుగా స్వీకరించి నా జీవిత కాలమంతయు నీ ఎడల నమ్మకముగా ఉందునని ప్రమాణము చేయుచున్నాను. నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటానని చెప్పావో అబ్బాయితో నువ్వు కూడా అలాగే ఉండాలి. నమ్మకంగా ఉంటున్నావు కదా, వెరీ గుడ్. సమయంలో ఈ పరిశుద్ధ వివాహం కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మంగళసూత్రము, ఉంగరాలు, ఇంకా ఏమైనా ఇతర వస్తువులు ఉన్నట్లయితే వాటిని తీసుకొని రావాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మంగళసూత్రము కానీ ఉంగరములు ఇంకా ఇతర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని రావాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రార్థన చేద్దాం. దయచేసి మంగళసూత్రము కొరకు అదే రీతిగా మరి ఇవ్వబడినటువంటి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. మరి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి అయ్యగారు రెవరెండ్ లెనిన్ అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రేమామయుడ స్తోత్రాలు. వివాహ సూచనలుగా ఉన్నటువంటి యొక్క మంగళసూత్రమును నా తండ్రి ఆభరణమును మీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకొని మీరు అభిషేకించుమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నాయన, వారి యొక్క సూచికలను చూచిన ప్రతిసారి నీ సన్నిధిలో వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రమాణములను జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి జీవిత పర్యంతము నమ్మకమైనటువంటి భార్యాభర్తలుగా వారు జీవించుటకు కావలసిన నీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును ఆత్మజ్ఞానమును దినదినం అనుగ్రహించుమని యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్ఠ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. చేతులు పెట్టండి ఇద్దరు కూడా. మరి విజయ్ మనోహర్, నీవు అమ్మాయిని ఇంతకుముందు చూసే ఉంటావు కదా, సరిగా చూసావా? మరి అమ్మాయి నీకు ఇప్పుడు భారీగా సిద్ధపడి తీసుకొని రాబడింది. అమ్మాయి బేబీ ప్రియాంక లేకపోతే మేకప్ వేసి ఇంకా ఏమైనా మార్చారు? ఒకసారి చూస్తావా? సరిగా చాలా మేకప్ ఎక్కువ వేశారు కదా, 3 గంటల సేపు పట్టింది. ఒకసారి నువ్వు 2 చేతులు పట్టుకొని ఆ ముసుగు తొలగించు వెనక్కి 2 చేతులతోటి.
విజయ్ మనోహర్, మరి నీ చేతికి మంగళసూత్రం అప్పగించబడింది. ఎన్ని ముళ్ళు వేయాలో తెలుసు కదా? ఎన్ని ముళ్ళు? 3 ముళ్ళు. నేను చెప్పేటువంటి మాటలు నీవు చెప్పి అమ్మాయితో, మరి అమ్మాయి మెడలో 3 ముళ్ళు వేయి. వివాహ సంబంధమైన ప్రేమకును నిబంధనకును గుర్తుగా ఈ మంగళసూత్రమును అంగీకరించుము. కట్టి మంగళమే సునకు మనుజావతారునకు 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 ప్రభువునకు శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే మంగళమే సునకు మనుజావతారునకు మనుజావతారునకు మనుజావతారునకు. నువ్వు నేను చెప్పేటువంటి మాటలు చెప్పి అబ్బాయి యొక్క కుడి చేతికి ఆ బ్రాస్లెట్ పెట్టు. వివాహ సంబంధమైన ప్రేమకును నిబంధనకును గురుతుగా ఈ బ్రాస్లెట్ను అంగీకరించుము. చెయ్యి, ఇప్పుడు చెయ్యి. దండలు కూడా తీసుకొని రండి. దండలు విజయ్ మనోహర్కి అలాగే బేబీ ప్రియాంకలకు మనం దండలు ఇచ్చాము. మరి ఈ దండలు వారిలో ఎవరికి ఎక్కువ ప్రేమ ఉందో ఒకరి మీద ఒకరికి మరి వారు చూపించుకోవచ్చు. మొట్టమొదట ఎవరు వేస్తారో వారి మీ ప్రేమని కనబరచండి. బేబీ ప్రియాంక తన యొక్క ప్రేమని ఆమె చూపిస్తూ ఉంది. ఒకసారి పట్టుకొని దిగండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఫోటో దిగండి ఒకసారి.
మీ కుడి చేతులు కలిపి పట్టుకోండి. ఇద్దరు కుడి చేతులు, మీ కుడి చేతులు రెండు పట్టుకోండి. పైకి చూపించండి, రెండు చేతులు కూడా చూపించండి. విజయ్ మనోహర్, బేబీ ప్రియాంక అను వీరు పరిశుద్ధ వివాహమునకు సమ్మతించి దేవుని ఎదుటను ఈ సంఘం ఎదుటను దానిని గురించి బహిరంగంగా తెలియజేసినందున తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామమున వీరు భార్యాభర్తలని ప్రకటించుచున్నాను. ఆమేన్. దేవుడు జతపరిచిన దానిని మనుషుడు వేరు చేయకూడదు. దైవజనులు దయచేసి ఉన్నట్లయితే వారు తమ యొక్క కుడి హస్తాలు వధువర్ల మీదకి చాపవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ కుడి హస్తాలు వధువర్ల మీదకి చాపండి. మన ఆది తల్లిదండ్రులను కలగజేసి వివాహమునందు వారి ఐక్యతను పవిత్రపరిచిన ప్రభు అయిన దేవుడు మిమ్మును పవిత్రపరిచి మీరు శరీరాత్మల విషయములందు ఆయనను సంతోషపరచుచు మరణ పర్యంతము నిజమైన ప్రేమలో జీవించినట్లు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. దయచేసి లేచి నిలబడి కృతజ్ఞత కానుక సమర్పించాలని మనవి చేస్తారు. కూడా కృతజ్ఞత కానుకని సమర్పించండి. కృతజ్ఞత కానుక మా ప్రభా నీ బిడ్డలు సమర్పించుకుని ఉండగా ఆయన బిడ్డలు అర్పించిన కానుకను దీవించి ఆశీర్వదించండి. అయ్యా నీ బిడ్డలకు రావలసిన నీ పరిశుద్ధమైన నామమును ఘనపరచినట్లుగా మీ కృపా సహాయములు వారికి సమృద్ధిగా దయచేసి దీవించమని ఆశీర్వదింప చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసయ్య శ్రేష్టమైనటువంటి నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచు నాము తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి ఈ సమయంలో మరి వివాహ కార్యక్రమం ఇద్దరు కూర్చోనండి. మరి ఈ సమయంలో వివాహ కార్యక్రమం రిజిస్ట్రేషన్ జరిగించబోతూ ఉన్నాము. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమం జరిగిస్తూ ఉండగా ఒక ప్రత్యేకమైన పాట ఉన్నది. అదే రీతిగా వధూవరులను ఇద్దరిని ఉద్దేశించి